Now, the argument I want to make to you today is that financial collapse do not happen accidentally or naturally. It has to be engineered. If there's a cessation of war and yet Iran remains a threat to the Straits of Hormuz, then I would argue that we could have years of, above $100, closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. 2007년 서브프라임이 터지기 직전 골드만삭스는 고객에게 모기지 CDO 상품을 팔면서 동시에 그 상품이 무너지는 쪽에 베팅하고 있었습니다. 이듬해 시장이 붕괴했고 SEC는 골드만삭스를 제소합니다. 합의금 5억 5천만 달러. 월스트리트 역대 최대 벌금이었지만 합의금을 낸 그 해 골드만삭스의 순이익은 80억 달러였습니다. 위기를 읽은 쪽이 위기에서 가장 큰 돈을 벌었습니다. 그들은 위기를 읽은 걸까요? 만든 걸까요? 지금 같은 구조가 세계 질서 전체 위에서 돌아가고 있습니다. 호르무즈 해협이 막히면서 기름값이 폭등하고 비료가 끊기고 있습니다. 비료가 끊기면 식량이 멈춥니다. 중동에서 터지는 미사일이 여러분의 주유소와 식탁 가격을 바꾸고 있습니다. 낡은 제국이 무너지고 새로운 요새가 세워지는 지금 권력은 어떻게 서사를 만들고 자본은 어디로 이동하고 있을까요? 뉴스가 절대 말해주지 않는 설계된 위기의 구조를 따라가 보겠습니다. 시작합니다. 현대 자본주의는 신용 위에서 돌아갑니다. 미래의 성장을 담보로 오늘의 돈을 빌리는 시스템. 이 시스템은 인류를 전례 없이 전진시켰습니다. 하지만 태생적으로 끝이 있는 시스템입니다. 빌린 돈의 총량이 갚을 수 있는 능력을 넘어서는 순간이 반드시 옵니다. 지금까지는 그 순간을 연기하는 데 성공해왔습니다. 금리를 낮추고 돈을 풀고 다음 세대에 넘기는 방식으로요. 지금 미국의 상태를 보겠습니다. 국가부채 39조 달러, 국채 이자만으로 연간 1조 달러를 넘겼습니다. 이란 전쟁 개전 후 하루 평균 10억에서 20억 달러를 소진하고 있고 펜타곤은 의회에 2천억 달러의 추가 전비를 요청했습니다. 인구는 늙어가고 세금 내는 사람은 줄고 쓰는 사람은 늘어납니다. 그런데 달러는 단순한 화폐가 아닙니다. 계약 보증 시스템입니다. 전 세계가 달러로 거래하는 이유는 미군이 무역로를 지켜주고 미국이 전 세계에 넘쳐나는 유동성을 떠안아 국내 인플레이션을 감수하고 어디서든 전쟁을 치를 각오가 되어 있기 때문입니다. 이 보증의 유지비가 이제 수익을 넘어서고 있습니다. And then you have Europe, and then Europe would look at what happened in the GCC as well as in Southeast Asia, and they would be like, why are we fighting Russia? Wouldn't it be in our best interest to negotiate a peace treaty with Russia as soon as possible? What this would mean the collapse of the US dollar as a global reserve currency. Remember that America is sitting on $39 trillion in debt. And so the American economy is a Ponzi scheme that relies on foreign nations to continually buy US dollars. So the US economy would not be able to withstand essentially American withdrawal from the Middle East. So the Americans are stuck where they are right now, unfortunately. 자국민을 희생시켜가며 글로벌 기축통화국의 비용을 감당하려는 나라는 지구상에 존재하지 않습니다. 달러를 대체할 화폐는 아직 없다는 겁니다. 대체할 나라는 없는데 미국 자신도 이 시스템을 지금 형태로 끌고 가기가 점점 힘들어지고 있습니다. 실러 케이프 비율은 150년 역대 두 번째 수준까지 올라왔고 골드만삭스는 경기 침체 확률을 30%로 올렸습니다. 1991년 걸프전 때는 동맹국들이 전비의 약 88%를 분담했습니다. 이번에는 아무도 선뜻 나서지 않았습니다. 포기할 수도 없고 지금의 형태로 유지하기도 점점 어려워지고 있습니다. 이 한계가 드러나는 현장이 지금 실시간으로 펼쳐지고 있습니다. 호르무즈 해협이 사실상 막혔습니다. 정확히 말하면 이란이 해협을 선별 통제하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도 선박은 통과시키고 미국과 이스라엘 관련 선박은 차단합니다. 중립국에게는 통행료를 받겠다고 합니다. IRGC가 해협에 톨게이트를 차린 겁니다. 해상 통행량은 90% 이상 급감했습니다. 대부분의 사람들은 호르무즈 하면 석유를 떠올립니다. 기름값도 문제지만 더 조용하고 더 치명적인 타격은 밀밭에서 시작됐습니다. It will accelerate three major trends. And nations will have to adapt to a new reality in which energy is no longer cheap and accessible. The first major trend is deindustrialization, meaning that right now you just have too many people living in cities. And you can do that as long as you can import cheap energy and cheap food. But when cheap energy and cheap food are gone, then you need people to work the fields, to grow food for your economy. So you have to deindustrialize and reduce your energy dependence. Okay, that's one major trend that we should see very soon.
Second major trend we should see is remilitarization, in that before we had Pax Americana, where America basically guaranteed global peace. And America basically prevented nations from going to war against each other. So, for example, Trump brokered a ceasefire between India and Pakistan because these two nations have much hostilities against each other. But now that America no longer has the aura of invincibility and ability, now that the American military does not come across as almighty, then America doesn't have the power to stop kids from attacking each other on the playground anymore. So nations have to remilitarize, especially nations like Japan, which before relied too heavily on American military protection. Okay, so that's number two, the remilitarization of the world. And the third major trend we should see is mercantilism, meaning that now that global trade is disrupted, nations, especially advanced industrial nations such as Japan and Germany, they need to create their own independent, self-sufficient supply chains. 현재 농업의 규모를 가능하게 만든 건 천연가스입니다. 천연가스에서 수소를 뽑고 구수소로 합성 질소 비료를 만듭니다. 전 세계 요소 비료 무역의 30%가 이란과 호르무즈 연안국에서 나옵니다. 호르무즈가 막히자 이집트 FOB 요소 비료 가격이 톤당 400에서 490달러에서 700달러로 뛰었습니다. 비료가 두세 배로 뛰면 수익성을 잃은 농부들은 파종을 포기합니다. 유엔은 이 전쟁이 6월까지 이어지면 급성 기아 인구가 4,500만 명 늘어날 수 있다고 경고했습니다. Already we're seeing major repercussions on the global economy in that flights are being canceled. In Southeast Asia, they ran out of fuel, so they're asking people to stay at home. And in a few more months, experts are predicting a food shortage, meaning that nations will be forced into food rationing. 지난 수십 년간 세계는 모든 것을 아웃소싱하고 재고를 줄이고 값싼 곳에서 만들어 비싼 곳에 파는 효율성의 극한을 추구했습니다. 평시에는 최적의 구조였지만 체인 하나가 끊어지면 전체가 무너집니다. 호르무즈가 그걸 증명하고 있습니다. 앞으로 국가의 운명을 가르는 건 효율성이 아니라 회복력입니다. 미국은 세계 최대 산유국이면서 세계 최대 식량 수출국입니다. 에너지도 식량도 남아돕니다. 한국은 에너지의 94%를 수입하고 먹는 곡물의 80%를 수입합니다. 서울에는 1,000만 명이 삽니다. 이 도시 안에서 생산되는 식량과 에너지는 사실상 제로입니다. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. But they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. 체인이 끊어졌을 때 미국은 문을 닫아도 버틸 수 있지만 한국은 문이 닫히는 순간 멈춥니다. 그런데 이 위기 앞에서 각국의 지도자들은 전쟁을 멈추는 대신 이상한 선택을 하고 있습니다. One really strange thing about this war is that these strategic objectives are not in conflict with each other. Even if Iran is able to achieve its strategic objectives, it doesn't prevent America from achieving its strategic objectives. So in other words, at the end of this war, what we can expect is both countries achieve their strategic objectives, okay? Which is to say that America is now out of the Middle East, Israel is humbled, and the global economy is destroyed. But at the same time, Iran is destroyed as a nation state, it's balkanized, it's basically gone back to the Stone Age. All right? Does that make sense? Okay? So, and unfortunately, because the strategic objectives are different, both nations think they'll win the war. 자본은 평시에 움직이지 않기 때문입니다. 자본이 한 곳에서 다른 곳으로 대규모로 이동하려면 평화로운 시장에서는 쉽지 않습니다. 기존 구조가 무너져야 자본이 움직입니다. 두 차례 세계대전이 그걸 증명했습니다. 전쟁 전까지 세계 금융의 중심은 런던이었습니다. 전쟁이 유럽을 파괴하는 동안
자본은 대서양을 건너 뉴욕으로 이동했습니다. 파운드 위에 서 있던 세계가 달러 위에 서는 세계로 바뀐 겁니다. 구조를 무너뜨리는 가장 강력한 도구가 전쟁입니다. 지금 그 구도가 다시 작동하고 있습니다. 그런데 이번 전쟁에는 앞뒤가 맞지 않는 부분이 있습니다. 미국인 66%가 이란 공습에 반대합니다. 여론조사마다 과반이 전쟁 확대에 반대하고 있습니다. 클라우제비츠는 전쟁을 떠받치는 세 기둥을 말합니다. 국민의 의지, 군대의 능력, 정부의 목적. 하나라도 무너지면 전쟁은 지속될 수 없다고 봤습니다. 지금 미국은 군대의 능력은 세계 최강이고 정부는 전쟁을 밀어붙이고 있습니다. 그런데 국민의 의지가 부족합니다. 과반이 반대하는 전쟁이 계속되고 있다면 그 자리를 다른 무언가가 채우고 있다는 뜻일 수 있습니다. 카메라를 안쪽으로 돌려보겠습니다. 이스라엘 네타냐후의 연립정부는 과반을 간신히 넘기고 있습니다. 그 안에 극우 종교 시온주의 세력이 있습니다. 벤 그비르, 스모트리치. 새 정당이 연합으로 출마해서 120석 중 14석. 그런데 이 14석이 빠지면 정부가 무너집니다. 2024년 4월 휴전 합의가 눈앞에 있었습니다. 스모트리치가 이 합의를 수용하면 정부를 떠나겠다고 경고했고 합의는 보류됐습니다. 이 세력이 원하는 건 전쟁입니다. 전쟁 중에 스모트리치는 서한지구의 22개 신규 정착촌 설립을 추진했습니다. 평시라면 불가능한 일이 전시에는 안보라는 이름으로 진행됩니다. 그리고 네타냐후 본인도 전쟁이 끝나면 곤란합니다. 부패 재판이 진행 중이고 전쟁이 끝나는 순간 10월 7일에 책임론이 돌아옵니다. 극우도 네타냐후도 전쟁이 이익인 구조입니다. 이란도 보겠습니다. IRGC, 이란 혁명수비대, 이란 경제의 3분의 1 이상을 쥐고 있는 군사경제 복합체입니다. 이 세력에게 전쟁은 내부단속 명분입니다. 개혁파, 시민사회, 반체제 인사들이 국가 안보 위협으로 몰렸습니다. 문서화된 사망자만 7,000명을 넘었고 5만 3,000명이 넘는 시민이 체포됐습니다. 미국도 보겠습니다. 미국 안에서도 기존 권력과 신흥 권력이 충돌하고 있습니다. 여기서 중요한 건 이란 전쟁에 대해 양쪽 다 전쟁이 지속되는 게 유리한 부분이 있다는 겁니다. 트럼프에게 전쟁은 대통령 권한을 확장하는 환경입니다. 전시에는 의회의 견제가 약해집니다. 군사작전에 대한 의회 승인 요구를 하원 공화당이 막아주고 있고 전쟁을 명분으로 동맹국에 대한 압박도 강화할 수 있습니다. 반대편도 마찬가지입니다. 민주당에게 이란 전쟁은 트럼프를 공격할 수 있는 핵심 소재입니다. 전쟁이 길어질수록 사상자가 늘고 유가가 오르고 생활비가 올라갑니다. 2026년 중간선거에서 이 전쟁을 시작한 건 누구인가라는 프레임을 걸 수 있습니다. 전쟁이 깔끔하게 끝나면 이 카드도 사라집니다. 여론의 반대 속에서 전쟁을 유지하려면 성과가 필요합니다. 하지만 이란전에는 항복선언도, 영토 점령도 전통적 의미에서 승리가 정의되어 있지 않습니다. 성과가 나오기 힘든 구조에서 서사가 성과를 대체합니다. 조종사 구출이 영웅담이 되고 작전 하나가 뉴스 사이클을 채웁니다. 2003년 이라크전에서도 같은 패턴이 있었습니다. 제시카 린치 구출 작전. 펜타곤이 영웅 서사로 포장했지만 이후 의회 청문회에서 과장된 연출이었다는 게 밝혀졌습니다. 서사는 여론을 만들고 여론은 예산을 만들고 예산이 전쟁을 유지시킵니다. They believe that optics is all that matters. Okay? They think that reality is a movie, a Hollywood movie. And if they can script it properly, then the movie will turn out to be a wonderful, wonderful thing. The US Air Force is not designed to fight a long war. 4월 7일 파키스탄의 중재로 미국과 이란이 2주 휴전에 합의합니다. 그런데 합의 직후부터 양측의 해석이 갈립니다. 이란은 우라늄 농축 허용과 제재 해제를 조건으로 내걸었고 미국은 이를 인정하지 않았습니다. 합의문의 구체적 내용조차 엇갈리는 상황. 장세친 교수의 표현을 빌리면 처음부터 실현될 수 없는 정치적 쇼입니다. 그리고 휴전을 말하면서도 중동으로 항공모함과 지상군을 계속 보내고 있습니다. 전쟁을 끝내려는 것이 아니라 다음 단계를 위한 시간 벌기일 가능성이 높습니다. 합의가 발표된 지 수시간 만에 레바논은 포함되지 않는다고 선언합니다. 같은 날 베이루트를 포함한 100곳 이상을 동시에 타격합니다. 레바논 보건부 발표 254명 사망. 이란은 이를 휴전 위반으로 규정하고 호르무즈 해협을 다시 닫습니다. 설령 휴전에 합의하더라도 멈추기 어려운 구조가 있습니다. 이란 군대는 31개 주에 분산되어 있고 중앙 지휘부가 무너져도 각 지역이 독립적으로 싸울 수 있도록 설계되어 있습니다. 모자이크 방어 체계. 위에서 멈추라고 해도 아래에서 전쟁의 의지가 있다면 지속될 수 있는 구조입니다. 각자의 계산기를 들여다보겠습니다. 트럼프는 평화를 시도했다는 카드를 얻었고 다음 확전의 명분이 생겼습니다. 네타냐후는 휴전의 틈을 이용해 레바논에 대한 공격을 강화했습니다. 이란은 호르무즈의 열쇠를 여전히 쥐고 있다는 걸 보여주고 있습니다. 비용을 치른 건 레바논의 민간인 254명, 해협이 막혀
뉴클리어 에너지와 식량 가격이 폭등한 수입국들, 그리고 그 가격을 고스란히 떠안은 전 세계의 소비자들입니다. 역사적으로 제국은 외부의 적에 의해 무너지기보다 내부의 엘리트가 자기 이익을 위해 제국의 자원을 소진시킬 때 무너질 때가 많았습니다. 로마를 무너뜨린 건 원로원과 군벌들이 서로의 권력을 잡기 위해 제국의 군단을 소모했고 그 틈이 게르만족의 침입을 가능하게 만든 겁니다. 복잡계 과학자 피터 터치는 이 패턴을 수백 년치 데이터로 분석했습니다. 엘리트 과잉 생산, 국가가 성장하면 엘리트가 늘어나는데 권력의 자리는 늘어나지 않습니다. 자리를 차지하지 못한 엘리트들이 쌓이면 이들은 외부의 적이 아니라 서로를 겨냥합니다. 그런데 내부의 적을 직접 치는 건 위험합니다. 시민이 보고 있으니까요. 가장 효과적인 방법은 밖에서 적을 만드는 겁니다. 외부의 전쟁이 있으면 반대하는 목소리는 반역이 됩니다. 비상 권한이 작동하고 예산이 풀리고 언론은 전장을 비춥니다. 내부의 균열은 보이지 않게 됩니다. 1982년 아르헨티나가 그랬습니다. 군사 정권은 경제 위기와 반정부 시위로 무너지기 직전이었습니다. 포클랜드를 침공하자 하루아침에 시위대가 국기를 흔들었습니다. 이스라엘, 이란, 미국 세 나라 모두에서 지금 이 패턴이 작동하고 있습니다. 엘리트들은 전쟁에서 권력을 얻습니다. 그러면 비용은 누가 치르는 걸까요? 전쟁과 혼란이 길어지면 부는 아래에서 위로 이동합니다. 전쟁이 시작되면 정부 지출이 폭발하고 국채와 화폐 발행으로 메워집니다. 풀린 돈은 물가를 밀어 올립니다. 월급으로 사는 사람에게 인플레이션은 보이지 않는 세금입니다. 같은 돈으로 살 수 있는 게 줄어드니까요. 반면 부동산, 주식, 원자재를 가진 쪽은 자산 가격이 인플레이션과 함께 올라갑니다. 위기 속에서 떨어진 자산을 싸게 줍는 것도 자본이 있는 쪽입니다. 2008년이 그랬습니다. 서브프라임 모기지 사태 이후 압류된 주택을 대량으로 매입한 건 개인이 아니라 기관 자본이었습니다. 위기는 자산의 소유권을 재배치합니다. 전쟁도 같은 구조입니다. 모두가 평화를 원한다고 말합니다. 그런데 결정권을 가진 자리를 보겠습니다. 네타냐후는 전쟁이 끝나면 연립이 무너집니다. IRGC는 전쟁이 끝나면 탄압이 어려워집니다. 트럼프는 전쟁이 끝나면 전시 대통령의 이점을 잃습니다. 평화가 이익인 사람이 결정권을 가진 자리에 없어 보입니다. 전쟁은 멈추지 않습니다. 그리고 전쟁이 멈추지 않는 동안 자본은 조용히 자리를 옮기고 있습니다. 지금 미국에서 벌어지고 있는 일은 국가 단위의 기업 구조조정입니다. Alright, because if you think about it, economic collapse will destroy a lot of wealth in America. It will probably create conditions for civil war in America. It will create a lot of pain. But there are certain people, for example, Donald Trump, who believe that this pain is necessary in order for America to become great again, okay? He said his motto is what? Make America great again? And how do you do that? You get rid of these parasites. But to get rid of parasites, guys, it's a painful process. So transnational capital, it's a parasitic force, it's a cancer on the American host. They have to get rid of it. 수익이 나지 않는 사업부를 잘라내고 미래 먹거리의 자원을 집중시키는 것. 잘라내는 것 중 하나는 글로벌 경찰입니다. 세계의 바다를 지키고 무역을 보증하고 달러의 신뢰를 유지시키기 위해 쓰던 천문학적 비용. 이제 집중하는 건 북미 대륙의 실물 자원, AI, 에너지, 그리고 다음 세대의 금융 인프라입니다. 트럼프 대통령이 대국민 연설에서 한 말이 있습니다. Go to the strait and just take it. 호르무즈 해협이 막혀서 힘든 나라들한테 알아서 통과하라는 겁니다. 1941년 처칠과 프랭클린 루즈벨트가 발표한 아틀란틱 헌장 제7조 공해에서의 항행의 자유 이후 80년 넘게 미국 함대가 전 세계 바다에 경비를 섰습니다. 항모전단 11개, 상시 3개에서 6개를 해외에 전진 배치, 연간 운용비만 수십억 달러죠. 이 80년 넘게 이어온 약속을 한 문장으로 끊어버린 겁니다. 단순한 실언으로 보기 어렵습니다. 맥락이 있기 때문입니다. What role do you think Donald Trump plays in this? That's a really hard question to answer. So let's look at different possibilities. Okay, the first possibility is that he's been employed as an actor and he's just following a script. He doesn't really know where this movie is going. He's just doing his part, but he's manipulated behind the scenes by people around him. Another possibility is that he himself has a messianic calling, okay? And what I mean by that is, if you go back to January 2021, he was politically dead, right? Because the January 6 riots happened. He was impeached twice. And then after he left office, there was lawfare conducted against him and he went bankrupt. So it was as though the entire world went against him. But now he's president of the United States. And so how would he personally understand this? I think a lot of it is God has asked him to serve. There's a call to serve.
and he has to fulfill a mission. What this mission is, okay? What this mission is, whether it's to save Israel, whether it's to save America, whether it's a part of a grander scheme, only he in his heart knows. And I think no one except him knows, okay? So I think that's another possibility. And the third possibility is that this is all Israel's doing. Netanyahu is the one who's forced him into this sort of situation because the Israelis attacked first. And Marco Rubio said this, where, you know what, we wanted these negotiations, but the Israelis were planning to attack. If they attacked, the Iranians would be compelled to attack both the Americans and the Israelis. And we did not want to put our soldiers in harm's way, so we attacked with the Israelis. Okay, so it's possible this is all Netanyahu and all his machinations. And another fourth possibility is they have co-opted him. Like there's blackmail on him. There's and he has absolutely no choice but to do what he says because he's compromised in a certain way, and maybe his family is under threat. So all four are possibilities, and quite honestly, I have no idea which possibility is the most correct. 2025년에 발표된 국가안보전략이 이 방향을 문서로 확인해줍니다. 냉전 이후 미국 외교의 근간이었던 개입주의와의 결별, 국경의 완전한 통제, 세계 최강 수준의 산업 기반 재건, 차세대 미사일 방어망, 골든돔, 큰 그림을 읽어보겠습니다. 글로벌 경제가 무너지고 비료와 식량이 끊길 때 미국은 북미 대륙의 압도적인 자원을 틀어쥐고 문을 잠급니다. 세계 최대의 경작 가능 농지, 미시시피 수계, 세일유와 천연가스, 캐나다의 수자원과 광물, 멕시코의 노동력, 그린란드의 희토류, 과도기를 버틸 물리적 요새가 이미 갖춰져 있습니다. 관세가 이 맥락에서 읽힙니다. 무역 분쟁이 아니라 공급망의 재배치입니다. 글로벌 제국 유지 비용을 더 이상 치르지 않겠다는 선언이죠. 문을 잠그는 것만이 아닙니다. 요새 안에서 권력이 교체되고 있습니다. 금융과 기생하던 양해안, 뉴욕, 캘리포니아의 전통 엘리트가 밀려나고 실리콘밸리와 텍사스에 새로운 세력이 올라오고 있습니다. 피터 틸, 그는 2009년에 이렇게 썼습니다. 나는 더 이상 자유와 민주주의가 양립할 수 있다고 믿지 않는다. 피터 틸의 사상적 뿌리에는 이름이 있습니다. 신반동주의. 민주주의는 너무 비효율적이니 소수의 엘리트가 대중을 이끌어가야 한다는 믿음입니다. 이 사상으로 뭉친 페이팔 마피아, 피터 틸, 일론 머스크, 데이비드 섹스. 이들은 사업가를 넘어 미국 권력 구조의 핵심에 진입했습니다. 데이비드 섹스는 트럼프의 AI 암호화폐 총괄 책임자로 백악관에 들어갔고, 피터 틸이 키워낸 제이디 벤스는 부통령 자리에 앉았습니다. 그리고 피터 틸이 세운 기업 팔란티어는 AI를 통해 미국의 전쟁과 국내 데이터를 동시에 쥐고 있습니다. 투표로 뽑히지 않는 권력이 시스템을 통제하고 있습니다. 일론 머스크의 더지가 보여준 것을 기억합니다. 연방인력 감축, 기관 축소, 예산 삭감. 일론 머스크는 130일 만에 빠졌지만 더지가 만든 구조는 이미 각 연방 기관에 심어져 있습니다. 비국방 연방 지출은 2024년 대비 20% 넘게 줄었습니다. 정부가 작아진 자리를 어떤 것이 채우는지를 보면 방향이 보입니다. 다른 축에는 종교적 보수주의가 있습니다. 헤그세스 국방장관은 이 전쟁을 서구 문명의 수호로 프레이밍하고 있고, 허커비 이스라엘 대사는 서한지구 합병을 성경적 당위로 지지합니다. 테크 엘리트와 종교적 보수주의, 뿌리는 다르지만 둘 다 과거의 미국을 유지하려는 세력이 아닙니다. 그리고 둘 다 이 전쟁이 자기 비전에 유리하게 작동하고 있습니다. And Donald Trump has two sets of friends. The first are the Christians, okay? Christian evangelicals, basically the fanatics who support Israel, as well as the AI, Silicon Valley. All right? So we learn about the idea of elite overproduction, okay? But the idea is that as society collapses, declines, 이스라엘의 이 구조에서 보이는 이유는 미국과 이스라엘의 관계는 단순한 안보 동맹이 아니기 때문입니다. 금융적으로, 종교적으로, 군사적으로 깊이 얽힌 국가입니다. 이스라엘이 가자, 레바논, 이란에서 보여준 건 AI 기반 타겟팅, 소규모 정밀 작전, 저비용 고강도 군사력, 미국이 글로벌 경찰을 그만둔 뒤에도 중동의 안보를 보증할 수 있는 파트너라는 실적입니다. 그리고 여기서 가장 중요한 부분이 있습니다. 챕터 1에서 말한 신용 시스템의 수명, 그 태생적 한계를 AI와 블록체인이 어느 정도 녹이며 미룰 수 있습니다. 미국은 이걸 알고 이미 밀고 나가고 있습니다. 트럼프는 취임 직후 AI 인프라의 5천억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 발표했습니다. 엔비디아, 마이크로소프트, 오픈 AI, 전 세계 AI 연산 능력의 압도적 비율이 미국에 집중되어 있습니다. 블록체인도 마찬가지입니다. 트럼프의 행정부는 비트코인 전략적 비축을 행정명령으로 서명했고, SEC는 암호화폐 규제를 대폭 완화했습니다. 국가 전략 차원에서 밀고 있는 겁니다. 글로벌 금융경찰의 비용을 걷어내고 대륙 자원 위에 AI와 블록체인을 올리는 겁니다. 이 전환이 완성되면 브레턴 우즈 이후 서구가 설계한
신용 기반 금융 시스템의 수명은 다시 늘어날 수 있습니다. 그런데 이 시스템 안에서 개인은 어디에 있을까요? 앞서 본 테크 엘리트들에게 대중은 설계의 대상이지 참여자가 아닙니다. 그리고 그 설계는 이미 일상 안에 들어와 있습니다. 알고리즘이 뉴스를 고르고 쇼폼이 질문할 시간을 없애고 플랫폼이 규칙을 독점합니다. 이 구조에서 벌어지는 격차는 자산의 격차만이 아닙니다. 구조를 읽을 수 있는 사람과 보여지는 것만 보는 사람 사이의 사고력의 격차입니다. 보여지는 것만 보는 사람 사이의 사고력의 격차입니다. 좌파, 우파 이 두 단어를 듣는 순간 편을 고르게 만듭니다. 1789년 프랑스 국민의회 왕을 지키려는 사람들이 오른쪽에 앉고 왕권을 제한하려는 사람들이 왼쪽에 앉았습니다. 좌석 배치에서 시작됐습니다. 19세기 미국 공화당은 관세 50%를 매기는 보호무역의 당이었습니다. 민주당이 자유무역을 주장했습니다. 레이건 시대에 공화당이 자유무역으로 바꿨고 트럼프가 다시 관세를 올리고 있습니다. 130년 사이에 같은 당이 정반대를 2번 했습니다. 1964년 시민권법 찬성 비율이 공화당 80%, 민주당 61%, 링컨의 당이 공화당이었습니다. 지금은 완전히 뒤집혔습니다. 당의 이름은 그대로인데 안에 담긴 내용의 정책은 서로 바뀌기도 합니다. 좌파와 우파라는 단어는 고정된 이념이 아닙니다. 그때그때 권력이 필요에 따라 채워넣는 빈 그릇에 가깝습니다. 그럼에도 달라지지 않은 건 편을 가르는데 써왔다는 것. 같은 단어가 시대마다 달라져 왔습니다. 조지 오웰은 이렇게 썼습니다. 언어가 사고를 타락시킬 수 있다면 사고 또한 언어를 타락시킬 수 있다. 빨갱이, 숫골, 친일, 매국. 이 단어가 붙는 순간 맥락은 사라지고 편이 정해집니다. 뉴스 제목 한 줄이 맥락 전체를 대체합니다. 북한의 공식 이름은 조선민주주의 인민공화국입니다. 민주, 인민, 공화. 세 단어가 다 들어가 있지만 그 안에 자유는 없습니다. 이름이 아니라 구조입니다. 좌파와 우파, 이 단어에 갇혀있는 동안 설계하는 쪽은 그 바깥에서 같은 방향으로 움직이고 있습니다. 체인이 끊기면 무슨 일이 벌어지는지 챕터 1에서 봤습니다. 효율성 위에 세워진 나라들은 멈춥니다. 그런데 그 체인이 끊기는 건 누군가에게는 기회이기도 합니다. 미국에 대한 의존도가 올라가니까요. 아시아든 중동이든 그 나라 엘리트들의 자본은 대부분 서방에 묶여 있습니다. 가족도 자산도 교육도 서방에 두고 있는 경우가 많습니다. 체인이 끊길수록 이 종속은 강화됩니다. 한국도 이 판 위에 있습니다. 에너지 94% 수입, 식량 자급률 50% 미만. 미국이 요새의 문을 닫기 시작하면 동맹의 비용은 올라가고 중국이 공급망을 전략적 도구로 쓰기 시작하면 양쪽에서 조여옵니다. 인트로에서 장쇠춘 교수는 말했습니다. 금융 붕괴는 우연히 일어나지 않는다. 설계되어야 한다. 2008년에는 서브프라임이라는 하나의 시장에서 벌어진 일이었습니다. 지금은 세계 질서 전체가 그 판 위에 올라와 있습니다. 낡은 세계가 무너지면 그 자본은 사라지지 않습니다. 이동합니다. AI, 에너지, 방산 테크, 블록체인으로 부의 대이동이 지금 세팅되고 있습니다. 이 모든 걸 설계하는 엘리트들에게 국가란 무엇일까요? 무너지는 자리에 서 있으면 같이 무너집니다. 올라가는 자리에 있으면 같이 올라갑니다. 이 이야기는 전쟁 이야기이기도 하지만 돈이 어디서 빠지고 어디로 흘러가는가의 이야기입니다. 구조를 읽는 사람과 읽지 못하는 사람의 격차는 앞으로 더 벌어질 겁니다. 감사합니다. 양앤프리였습니다.